has many traditional art forms that contribute to the rich cultural fabric of the state. Recently, as part of the Indian Classical Dancers Association, I had the opportunity to interact with Srimati Preeta Balakrishnan, who is a teacher and practitioner of the Tiruvadira for over 30 years. She explained online during the session about the history of this art form, the practices and traditions involved during the celebration of the festival, and many other points, including how the performance is executed, regarding the attire, the hairdo, and also regarding variations of the Tiruvadira, like the Pinnal Tiruvadira, for example. And she also showed some of the steps and explained how it needs to be simple and how the performance actually brought in women from all across the village in earlier days to celebrate together in front of the courtyard. Srimati Preeta Balakrishnan is a practitioner and teacher of the traditional format of the Tiruvadira Kali for over 30 years now. She also teaches students from schools and colleges and has been the judge for numerous events. She has written nearly 100 Tiruvadira songs and released a CD with 26 of her songs. A rare version of the Tiruvadira, the Pinnal Tiruvadira, has been performed under her guidance in multiple venues. She is also a Malayalam teacher and a Kathakali artist and has been trained in Kathakali since the age of 7. She is a winner of many awards, including the Tata Consultancy Education World Award for the Best Teacher from South India, and has been honored by Kala Dharpanam for excellence in the field of art. Besides, she has also written poetry, light music, patriotic songs, and devotional songs. It is with immense excitement and honor we present to you Srimati Preeta Balakrishnan. വാണിയും വിരിഞ്ചനും ശ്രീ ഗുരു വരനുമൻ അകതളിരിൽ കാണിയും പിഴയാതെ വാണിടുവതിനായി പാണികൾ കൂപ്പി സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നേ. Tiruvadirakali, also known as Kaikuttikali, is a traditional, unique group art form of women of Kerala. It is a ritual art. It is performed on the special day of Tiruvadira, the birthday of Lord Shiva in Dhanu, December-January month. The women who seek blessings for their eternal marital bliss and getting good offspring. On the full moon day of Tiruvadira, women stay awake at night, perform prayers and rituals to please Shiva and Shakti. It is performed by women in the courtyard. തിരുവാതിരക്കളി കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ തനതായ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ്. ഇത് മറ്റ് നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. വേഷത്തിലോ ചുവടുവെപ്പിലോ ആർഭാടവും അതിഭാവുകത്വവും ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ്. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാൾ ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ ജന്മനാളാണ്. ആ ദിവസം വ്രതമെടുത്ത് സ്ത്രീകൾ തിരുവാതിര കൊണ്ടാടുന്നു. Ma'am, when we talked earlier, you had briefly touched upon some of the stories, beliefs, and practices associated with this festival.
പരമശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും കഥകൾ. Can you tell us about the history and origins of some of these stories and how it is related to the festival and its practices, please? Okay, there are several stories associated with Tiruvadira, but the prominent one is related to Shiva and Parvati. After the death of Sati, the wife of Shiva, he loses interest in worldly affairs and isolates himself in the mountain in meditation. Sati, then reborn as Parvati, she do tapa to get Shiva as her husband. She started prayers. Finally, he accept her. Then another story related with Kamadahana. That is Kamadeva getting back the life from Shiva. There is a song about how Parvati do the rituals in Tiruvadira to getting Lord Shiva. There is a song. കേളിയേറുന്ന തിരുവാതിര കേവലമീശൻ തിരുനാളല്ലോ അന്നുഷക്കാലെ കുളിച്ചു വന്ന് തുമ്പ തുളസിയും കൂവളവും ചെമ്പകം നല്ല മലരി പൂവും ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടങ്ങു പൂജിക്കണം മംഗലമായ ധനുമാസത്തിൽ പൂർണ്ണമം വാവുമങ്ങാതീരയും ഒന്നിച്ചുകൂടി വരുന്ന നാളിൽ മംഗല്യ സ്ത്രീകളോടൊന്നിച്ചിട്ട് പാലും നീലാവത്തോരക്കോഴിപ്പാൻ വട്ടത്തിൽ നിന്നു തന്നിഷ്ടമോടെ കൈകൊട്ടിപ്പാടി കളിച്ചിടണം മട്ടലർ ബാണന്റെ കൂത്തു തന്നെ ഇഷ്ടമിതെത്രയും ഈശനിന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പാടി കളിച്ചിടണം ഇപ്പാട്ടു പാടുന്ന മംഗമാർക്ക് അർത്ഥവും പുത്രരും ബന്ധുക്കളും ഭർത്താവുമായി സുഖിച്ചിരിക്കാം. അതായത് പാർവതി ദേവി എപ്രകാരമാണ് ശിവനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പൂജ ചെയ്തത്, അതിന് എന്തെല്ലാം രീതികളാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ പാട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാടിപ്പോരുന്ന ഒരു തിരുവാതിര പാട്ടാണ്. ഇത് ചുവട് വെച്ച് കളിക്കാം, വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് പാടാം. അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് തിരുവാതിര നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. Ma'am, Ippa Samsarchadil, you had mentioned how there is a lot of meaning behind the traditions. And Tiruvadira Kali is also a very integral part of the cultural fabric of Kerala, the traditional fabric. അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്? Okay. Kerala had a joint family system or culture. Tiruvadira increased the bond among the members of the family. തിരുവാതിര ഭർത്താവിന്, മകയിരം മക്കൾക്ക്, പുണർദം സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. It was also an opportunity for the women to express and demonstrate their talents of rhythm, music, art, and their talent in literature also during the entire week of celebrations. Tiruvadira is for husband, Magairam for children, Punardam for brothers. A traditional bath known as Tudichuguli, collecting Dashapushpa, Ettangadi, singing and dancing in the courtyard in the full night. These are included in that function. This is a rare occasion allowed women to socialize and celebrate without any restrictions. Ladies without any limit come on together in a circle,
One of the performers sing and dance, others repeat it in chorus. There is no barriers, economic, social, caste, no boundaries are in that performance. When I had a conversation earlier with Preeta ma'am, she had also shared a few videos with me. Some of it is of a performance that was done in the courtyard in her village. So what you would have seen now is the traditional format of the Tiruvadira, which I think is done in ma'am's native home village. In my village. You would have also seen that the women here are dressed in the traditional Kerala attire. In fact, ma'am and I am also wearing it right now. So ma'am, അടുത്തതായി നമ്മൾ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ഉടുക്കുന്ന വേഷം, സെറ്റുമുണ്ട്, തലമുടി, the hairdo, അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ? And then we will go into the actual performance. Yes. Hindu women of Kerala used to wear simple traditional settumunda. A simple dressing. Simple and graceful jewelry are used. Toda worn in the ear, Palakkamala, Putali, Kachumala on the neck, hair tied behind the neck, and jasmine flowers adorn here. And also Deshapushpa. Mehendi applied on hands and feet. Eyes are adorned with kajal. A bindi is a must. Bindi is must. അതായത് ശരിക്കും ഈ തിരുവാതിര കളി വളരെ ലളിതമായ ഒരു കലാരൂപമാണ്. അതില് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, വേഷത്തിന്റെ ആഡംബരമില്ല, ചുവടുകളുടെ ആഡംബരമില്ല, അമിതമായ പ്രകടനങ്ങളില്ല. വളരെ ലാളിത്യമുള്ള വേഷവിധാനമാണ് തിരുവാതിര കളിക്കുള്ളത്. അതിനാണ് സെറ്റുമുണ്ട്. അതില് നിറങ്ങളുടെയോ തിളക്കങ്ങളുടെയോ ഒരു അതിപ്രസരം ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളീയ സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ ലളിത ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണം തന്നെയാണ് ഈ വേദിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവാതിരയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്റ്റേജ് ആവശ്യമില്ല. അത് മുറ്റത്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേദിയിൽ അവർ ഏറ്റവും ലാളിത്യത്തോടു കൂടി വേഷം കെട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുറ്റത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. വളരെ ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണം സെറ്റുമുണ്ട്. പിന്നെ മുടി കെട്ടിവെക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കഴുത്തിന് പിന്നിലായിട്ട് കെട്ടിവെക്കുന്നു. ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ തരത്തിൽ വേഷവിധാനങ്ങൾ, അതായത് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ അമ്മക്കെട്ട് എന്ന് പറയും. അതില് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോടാലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയും. അതില് വളരെ കുറച്ച് മുല്ലപ്പൂവ് മാല ചൂടി ദശപുഷ്പങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങളല്ല, അത് 10 ചെടികളാണ്. അതിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ, അംശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് തലയിൽ ചൂടി ഏറ്റവും ഭക്തിയോടു കൂടി ആണ് ഈ തിരുവാതിര കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് സിംപ്ലിസിറ്റി ഇൻ ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ പെർഫോമൻസ്.
Okay. In Tiruvadira performance, in olden days, the performance was in the courtyard, central courtyard. Nowadays, it is in the front courtyard. The performance is start with a kurava. This is an announcement to invite the neighbors, the performers, to the particular place. It shows, the kurava shows respect, happiness, worship, etc. This performance start with Ganapati Stuti. A lot of Ganapati Stutis are there, commonly used. ഞാൻ മുമ്പേ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗണപതി സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു നാടുകളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഗണപതി സ്തുതി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒന്നാണ്. തുടുതൂടി നല്ല കദളിപ്പഴം തുമ്പിക്കൈയിലൊക്കെ നിറച്ചു വച്ചു, തിരുമുമ്പിൽ പാത്രം നിരത്തി വച്ചു, തെരുതെരെ വാരി അമൃതു ചെയ്തു, തിരുവാഴപ്പിള്ളി ഗണപതിയെ ഞാനിതാ ശ്രീപാദം കുമ്പിടുന്നേ. ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ ലളിതമായ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ദ ഗണപതി സ്തുതി ഇൻ സ്ലോ മോഷൻ. Using a simple step, clapping the hand like this. നല്ല കദളിപ്പഴം തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ നിറച്ചു വച്ചു, തിരുമുമ്പിൽ പാത്രം നിരത്തി വച്ചു. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് മൂവ്മെന്റ് only, going in a circle. Many people are joined performing this. They go in a round performing using simple steps. Ganapati Stuti is always in simple steps. Then comes Saraswati. ധാരാളം സരസ്വതി സ്തുതികളുണ്ട്. എങ്കിലും സാധാരണയായിട്ട് പാടി കേൾക്കുന്നത് അദ്രിനിവാസിനി ദേവി മഹേശ്വരി പാഹി പാഹി, നാവിൽ ഭദ്രതരം വിളയാടണമംബികേ മൂകാംബികേ താതീതേ. പിന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട്, another one I heard and I played at the age of 8. Always heard this from my school, from my friends, my sisters also. The song is like this. അക്ഷരസ്വരൂപിണി സരസ്വതി നമോ, അക്ഷമാല കൈയിലേന്തുമീശ്വരി നമോ. Another one. So many Saraswati stutis are there. Then comes Krishna stutis. Common, there are a lot of Krishna stutis, but always we start Krishna stutis with Kaitola Krishna, Kaitola Kaitola Krishna, Kaitola. ഈ പാട്ടുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഈ വരികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഈ തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഷോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഷോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കളിക്കുന്നവർ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അവരുടെ നെഞ്ചേറ്റി, they play from their heart, so in a simple way with the prayers. Other Krishna songs are there.
Then comes Shiva. കരുണത്തില്ലൂനൽകേണമേ ശ്രീനീലകണ്ഠ ശരണം നിൻ പാദ പത്മമേ ശ്രീനീലകണ്ഠ ശരണം നിൻ പാദ പത്മമേ. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. It is going on like this. Then Subramanya, one of the famous Subramanya stuti is Kirtaniya Gunasaran Kartikeyan Dayaparan Arti Tirthin Nadiyane കാത്തരുളേണ ദുർധരാകും താരകാദീ ദൈത്യരെ കൊന്നു സന്തോഷ പൂർത്തിയുള്ളിൽ സൂരന്മാർക്കു ചേർത്തവോ പിന്നെ. This is one of the Subramanya song. Another one is ഇന്ദ്രസേനാധിപനായി ചെന്ന ശൂരാതാരകനെ കൊന്ന വീര്യമെഴും ദ്വാദശാംബവ നന്ദനാശ്രീ പെരുന്നയിൽ ഷൺമുഖ. Take that. Then Sri Rama Studigal also there. Pankajadala Nayani. So many songs are there. Here there is no time to explain a lot of that. The order is first the stutis, then comes padas. തിരുവാതിര പദങ്ങൾ. തിരുവാതിര പദങ്ങളായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്, ധാരാളമുണ്ട്. മച്ചാട്ടിളയതിൻ്റെയും കുട്ടിക്കുഞ്ഞ് തങ്കച്ചിയുടെയും ഇരയിമൻ തമ്പിയുടെയും എല്ലാമായിട്ട് ധാരാളം തിരുവാതിര പദങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാതിരയ്ക്ക് കഥകളിയുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് പെർഫോമൻസിലുമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളിലുമുണ്ട്. ഫുള്ളേ കഥകളി അല്ല, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. തിരുവാതിര കളിയിലെ കുമ്മി, സാരി കഥകളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കഥകളിയിലെ കുമ്മിയും സാരി ഈ നൃത്തങ്ങൾ തിരുവാതിര കളിയില് അതിന്റെ ഒരു സ്വീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ചുവടുകളില്. പാട്ടുകൾ ധാരാളം കുമ്മിപ്പാട്ടുകള്, അതുപോലെ പദങ്ങള് എല്ലാം ആട്ടക്കഥകളിൽ നിന്ന്, ദ ലിറ്ററൽ ഫോം ഓഫ് കഥകളി, ആട്ടക്കഥകളിൽ നിന്നും ധാരാളം പദങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേമസ് കുമ്മിപ്പാട്ട് ഇൻ തിരുവാതിര. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഉത്തര സ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ. വീര വിരാട കുമാര വിഭോ ചാരുതര ഗുണസാഗര ഭോ മരലാവണ്യ നാരി മനോഹാരി തരുണ്യ ജയ ജയ ഭൂരി കാരുണ്യ വന്നിടുക ചാരത്തിഹ പാരിസ്തവനേരുത്തവനാരുത്തര സാരസ്യ സാരമറിവതിന് നല്ല മാരസ്യ ലീലകൾ ചെയ്വതിനും. എനിക്ക് ഒരു കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ at the age of 10 I performed this as Kathakali at the same time as Tiruvadirakali in the Kotiya. Kathakali in the middle, between the words Tom Tatindaga Vira Virada Kumara Vipho Charudara Gunasagara Pho Maralavanya Tom Tatindaga Maralavanya Nari Manohari Tarunya Jaya Jaya Puri Karunya വന്നിടുക ചാരത്തിഹ പാരിസ്തവനേരുത്തവനാരുത്തര സാരസ്യ സാരമറിവതീന് നല്ല മാരസ്യ ലീലകൾ ചെയ്വതീന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തോംത തിന്തക എന്നുള്ള വാക്ക് ഒഴിവാക്കി തിരുവാതിര കളിയിലേക്ക് ആ പാട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലെയുള്ളവർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദോസ് ഹു നോ കഥകളി ആൻഡ് പ്യുവർ തിരുവാതിര കളി, അവോയ്ഡ്
such words. Somebody likes that. I don't care that. So another famous song, Kandalatrayam Padam from Nalacharitam Atakatha. Kandaletrayum kaudukam undirine pandu. Another one. Angane nyan angu pova tengane. That's also from Kathakali Padam Nalacharitam Atakatha. Then from Kuchelavritam Atakatha, famous patu. Sarasa netra porume kuchi pidakam paratashicha tadyani kuchi pidakam. This same song I performed as Kathakali. I performed Rukmini in Kuchelavritam at the age of 8. So from at that time, I interested in Tiruvadira Patta, Tiruvadira Kali also. The famous other songs, there is no time to explain. Yami yami bhaimi kamidam shikram sadhaye shyami sami sadhitam maya. Then I would like to say the steps, about the steps. I told earlier that the steps are very simple. And the steps are the multiples of 2. Double step, 4. We said that, we say like that, 4 ചുവട് 8 ചുവട് 16 ചുവട് 24 ചുവട് 28 32 64 64 steps are there. I don't know how many knows these steps. This is not a platform to perform lot of these steps. If anybody interested, please call me. I will show you in a good way. I will show you in a good way. Okay. And then one step performance is there. A song completed with the only one step. Varangamini bhamini panjali varigajarumukhi. That you seen in the video Reshma presented. Paramvi, only one step means one in the adalla single steps only used in that performance. Then another song used to perform single chuvadu. Yendu partha ni ingene sahasam handa chivadi enduru karanam. Yendu partha ni ingene sahasam handa chivadinendoru karanam. I cannot sit here when I heard such songs. എനിക്ക് പാട്ട് കേട്ടാൽ ഉടനെ കളിക്കാൻ തോന്നും, പക്ഷേ the space is not there. So another song, this one is for children. Always children like this. Ambadingal melamode vaanidunna Krishnan kaivalayum kalchilambum kingini pumala. Like this. The speed is gradually increasing. Finally, there is clash between the players, performers between. Okay. Then another one, 2 steps. 2 steps means 2 types of steps.
പങ്കജദള നയനെ അണിനിയും ശങ്കിയാതെ കേട്ടാലുമൻ ഭാഷിതം ബാലേ ഇന്ദുമുഖി മാരണിയും സീതി വൈകാതെ വന്ദനങ്ങൾ ചെയ്തിടുന്നേൻ ധന്യസുന്ദരി. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ അത്രയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുറക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ അനദർ വൺ ഫേമസ് ദൂത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ദൂത് ഇൻ ദുര്യോധനവധം. 2 types of steps are there. ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത ഭൂപവീര മഹാമതേ പാതിരാജ്യമതെങ്കിലും നൃപ പാണ്ഡവർക്കു കൊടുക്കണം. ചില പാട്ടുകള് ഇടഞ്ഞ താളത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയും. ഡാൻസിലും സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇടഞ്ഞ താളത്തിൽ. കൃത്യമായിട്ട് അതില് സ്റ്റെപ്സും അടി വീണില്ലെങ്കിൽ അത് കുളം. അപ്പോ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി, ഒരു ചുവട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്, 2 ചുവടുകൾ എടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുണ്ട്. നിരവധി പാട്ടുകൾ ഉണ്ട്, നിരവധി പാട്ടുകളുണ്ട്. ഞാനും നിരവധി പാട്ടുകൾ പദമായിട്ടും കുമ്മിയായിട്ടും കുറത്തിയായിട്ടും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓൾ പദാസ് വി സ്റ്റാർട്ട് the next speedy steps, little speedy. Kurati. This is a folk. Tiruvadra is related to a folk type of art. So Kurati. One Kurati part, famous Kurati part. ും തളിരൊളിയും ബഹുഭൃംഗാദി ശൃംഗാരവും തഞ്ചും പൂങ്കാവു തോറും കളി ഭംഗി കളിയാടിയാടി. അത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ അനദർ വൺ മൈ സോങ്, അനദർ വൺ. ശങ്കരൻ തൻ ഭഗവാൻ വേട രൂപം ധരിച്ച നേരം ശങ്ക വേടിഞ്ഞു ദേവി വേട നാരീ ഭാവത്തെ പൂണ്ടു. Then comes Kummi. This is a speedy movement. Kummi. Join together. The hands join together and face to face, giving face to face. Clap like this. This is the most colorful performance in തിരുവാതിരക്കളി. അപ്പം തിരുവാതിരക്കളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കുമ്മിപ്പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മിയാണ് ഓർമ്മ വരിക. നല്ല ധനുമാസം വന്നണഞ്ഞാൽ ചൊല്ലേഴും നാരിമാരൊത്തുകൂടും മുറ്റം തളിച്ചു കളമെഴുതും എട്ടങ്ങടിക്കായി വട്ടം കൂട്ടും മകയിരം നോമ്പല്ലോ മക്കൾക്കായി ആദി നോമ്പല്ലോ താൻ പ്രിയനായി വെറ്റില ചാലെ മുറുകിട്ടു വായ്ക്കുരവയുമിട്ടാടിടണം, നന്നായി വായ്ക്കുരവയുമിട്ടാടിടണം. മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വീരവിരാട, അപ്പൊ കുമ്മി, അങ്ങനെ നിരവധി പാട്ടുകൾ കുമ്മിയിലുമുണ്ട്. അത് കാണാനായിട്ട് വളരെ കളർഫുൾ ആണ്. കുമ്മി സ്പീഡിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ കുമ്മിയിലായിരിക്കും. ദെൻ കംസ് വഞ്ചി. വഞ്ചി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ. ഇതൊരു ചടങ്ങാണ് വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. ടു കളക്ടിങ്, ഫോർ കളക്ടിങ് ദശപുഷ്പ, വി ടേക്ക് ദ lamp with Vaikurava, Ashtamangalyam, etc. We go to the nearby place collecting the pushpa. Then comes back. At that time we sing and play using Vanji part.
അമ്പിളിത്തല്ലണിയുന്ന തെയ്തൈ തകതെയ്തോ അമ്പിളിത്തല്ലണിയുന്ന തമ്പൂരാന്റെ മകനൊറ്റ കൊമ്പനുണ്ണി തമ്പൂരാനെ കുമ്പിടുന്നേ ഞാൻ ഓദിത്തിത്താരാദിത്തോ. So many songs are there. One more, Manji. This is written by myself. സരസാക്ഷിമാരെ പാടി പാതിര പൂജൂടുവാനായി നേരമിനി വൈകിടല്ലേ പോരിക വേഗം തഥൈത ആദിയാകും കറുകയും കൃഷ്ണക്രാന്തി മുക്കുറ്റിയും ആദരാലെ നമുക്കിന്നു ചൂടുക വേണം തഥൈത കിളിയേറും ധനുമാസ പാർവതിക്കു പതിയാകും നീലകണ്ഠ സേവ ചെയ്വൻ പോരിക വേഗം തഥൈത തെയ്യത്ത തിത്തിത്താര തിത്തൈതകതൈതൈതോം തെയ്യത്ത തിത്തിത്താര തിത്തൈതകതൈതൈതോം. This is Manji performed in the stage. So that's all. So, there are so many steps. I send the videos to simple steps. Reshma, some more steps in Tiruvallur. Ma'am had sent out a few videos anticipating issues since we are going to do this online. So I will show you some of those videos now. Sir, symbol. There is no mudras, and there is no navarasas. അതായത് കണ്ണ് ഡാൻസിന്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ കൈ ഇടുന്നത് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ ഇടില്ല. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ കൈകള് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി. It is not stretching like this. Full stretch. No, allowed. Not allowed. Full stretch. Simple steps like this. Moving the hands like this. There is simple lasya in the movement. Lasyam is there, but the lasya is very simple. The hands never go out from this area. If we place the hands over like this, this is not Tiruvallur. This is dance, Mohiniyattam, other forms of art. So the allowed area of hand, keep hands like this. The allowed area is front of the body up to this part. Not stretch fully. Not go above the head. എനിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഈ പരിമിതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ It's very much enough. Yeah. Thank you so much. Okay. We start only with the two hands. Most of the players, അതായത് ഞാൻ കാണുന്ന പല ആളുകളും ഒറ്റ കയ്യിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. തിരുവാതിരയിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ ആണ് നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഴയ ആളുകൾ കളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പരമേശൻ കാനയനാം ഗണപതി ജൈവാൻ പ്രണമിക്കുന്നേ. The wavy movement is there, and then the movement of hands like this.
not stiff, not keep the hands in a stiff. Not, this is Mohiniyattam. Nowadays we see all such type of Tiruvadira in internet and in all Vedis. ഞാൻ ഈ തിരുവാതിര ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പഴയ രീതി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ട്. എത്രമാത്രം റീച്ച് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. യുവജനോത്സവ വേദികളെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഈ തിരുവാതിര കളി നന്നായിട്ട് ഉയർത്തുന്നത്. അതേസമയം ഒരു കോയിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതേസമയം മറ്റു ഡാൻസുകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ദ റിയൽ ഫോം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫോം ഓഫ് ദിസ് traditional art. There is a lot of change associated with this performance. Okay, this is the wrong method. Place the hand in front here, movement. So there is not fully aramandalam like in Mohiniyattam. Simple movement. The hands are like this. Somebody, this performance നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആരുടെയും കലയെ ഒന്നും ഇകഴ്ത്തി പറയല്ല, താഴ്ത്തി പറയല്ല. പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു ശരിയായ വേർഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഞാൻ നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ എന്നിലെ കഥകളിയോ നൃത്തമോ ഒന്നും ഉണരാൻ പാടില്ല. അതില് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ. കളിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. പാടുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴും ദേ എൻജോയ്ഡ് ദംസെൽസ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഷോ പ്രോഗ്രാം. ഈ തിരുവാതിര കളി ഈച്ച് വൺ എൻജോയ്ഡ് ദംസെൽസ്. their music, their singing, their dancing, they enjoyed. So only happy mood is in the face. So not do like this. This is the new version of Tiruvadira going on. Okay. Thank you so much. Thank you so much, teacher. Okay, thank you. സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. Oh no problem. Okay, thank you so much, ma'am. We will definitely leave the floor open to more interaction with the audience. But before that, there's one concept more that we want to cover. This is regarding the variations of Tiruvadira. Example, Pinnal Tiruvadira. We wanted to introduce some of these variations as well before we finish. Ma'am, ade kurichu onnu parayavo? Yes, of course. Pinnal Tiruvadira ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാരിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് യൂസിങ് സാരീസ് ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ട്രീ ആൻഡ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് മൂവ് ഇൻ റൗണ്ട് ആൻഡ് tying the thread or sarees, then losing with steps and singing song. Normally nowadays the pinnal is performed in the stages, placing a disc with the holes, arranging threads from hanging that disc, keeping this in the one hand and moving in a opposite way, in round or in a circle manner. First they sing and played or performed to tie the thread or sari or something like that. Then the next song used to loose. In Pinnal Tiruvadira, the songs are mainly used Krishna Leelas, Sri Krishna Leelas. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പിന്നൽ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളാണ്, ബാലലീലകളാകാം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ
ധാരാളം കഥകളുണ്ട്. കാളിയമർദ്ദനുണ്ട്, രാസക്രീഡയുണ്ട്, മറ്റേ ഉലൂഹല ബന്ധനം, അതായത് ഉരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ധാരാളം കഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ പുരാണ കഥകളുമായിട്ട് കൂടി ഈ തിരുവാതിര പാട്ടുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പിന്നൽ തിരുവാതിരയ്ക്ക് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പിണി പിന്നലാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 3 പിണി പിന്നലാണ്. എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ റൗണ്ടില് ഒറ്റ പിന്നലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ 3 പിണി പിന്നലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു പെർഫോം. സോ 3 പിണി പിന്നൽ, commonly all of you know single pinnal that performed by 8 players, 8 performers. ഇപ്പം 8 പേർക്കോ 12 പേർക്കോ 10 പേർക്കോ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പിന്നൽ തിരുവാതിരയ്ക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളാണ് പാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു പിന്നൽ പാട്ടാണ്. പാലാഴിനാഥനാകും വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണാവതാരമാകും ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലയെ വർണ്ണിച്ചിടാം. ദ്വാപരമാം യുഗത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ദൂരയകറ്റുവാനായി ദ്വാരകനാഥനായി വാണൊരു ദേവനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം വേണുഗാന മന്ദാകിനിയൊഴുകും നന്ദകുമാരനവൻ കടാക്ഷിക്കാൻ സന്തതം കുമ്പിടുന്നേ. പാട്ടിങ്ങനെ കേൾക്കാനും, അതായത് ഞാൻ പാടിയാലല്ല, നന്നായിട്ട് ഗുഡ് സിംഗേഴ്സ് പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഞാൻ പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് അഫ്രൈഡ് ടു ഹിയർ മൈ സിംഗിങ്. ഓക്കെ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. വർഷിപ്പ്, ഭക്തി നമുക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതൊരു വർഷിപ്പ് ടു ഗോഡ് കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസ് became excellent. This is a lesson I learned from my performance. That's all.